सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं तुहाडा होस्ट हरभजन सिंह। सत श्री अकाल प्रोग्राम के राही चौपाल टीवी के सहयोग के नाल एक बारी फिर हाज़र हाँ तुहाडे सामने एक नवी स्टोरी लैके। हाँ जी मित्र प्यारिओ, अज असीं एक लाहौर के बहुत ही खूबसूरत और सुंदर इलाके च मौजूद हाँ जिहड़ा कि रावी के कंढे ते स्थित है। और इत्थे एक बहुत ही खूबसूरत इतिहासिक विरसा मौजूद है जिहड़ा कि मुगल राज के समय बनिया सी, जिन्हों कामरान की बारादरी आख्या जाता है। अज इस ही इतिहासिक विरसे की करांगे सैर और फरोलांगे इतिहासिक वर्कियां नूं। सो बने रहो मेरे नाल। मित्र प्यारिओ, जिहड़ी मेरे पिछे खूबसूरत सफ़ेद रंग की तुसीं अज इमारत देख रहे हो, इस इमारत नूं कामरान की बारादरी आख्या जाता है। कामरान ज़हीरुद्दीन बाबर का वड्डा मुंडा सी ते हमायूं का छोटा भरा सी। दर्शकों, जेकर इतिहासिक वर्कियां नूं फरोलदे हाँ तो सानूं ये गल नज़र आउंदी है कि जिद्दां ही ज़हीरुद्दीन बाबर तो राज हमायूं दे कोल आंदा है, कुछ इलाके हमायूं नूं दिते जांदे है और उस ही तरह कुछ इलाके कामरान दे हिस्से आउंदे ने। पर एक गल इत्थे बड़ी खास है कि जिथे इन्हां दोवां भरावां दे विच थोड़ा बहुता प्यार देखण नूं मिलदा, उत्थे आपसी रंजिश भी देखण नूं मिलदी है। जिवें कि आपां सारे जाणदे हां कि जिन्ने भी मुगल बादशाह आए वो हमेशा एक गल तो बड़े ही डरदे रहिंदे सन कि किसी भी टाइम उन्हां दी बगावत हो सकती है, उन्हां दे राज दे विच मौजूद उन्हां दे बच्चे या उन्हां दे भरा उन्हां दी बगावत कर सकदे ने। इसे ही तरह हमायूं नूं भी इस गल दा डर सी, क्योंकि कामरान दी कुछ खास हमायूं दे नाल नहीं सी बनदी। काबल कंधार दे इलाके सी जिहड़े वो मिर्ज़ा कामरान नूं दिते गए ते जिहड़े लाहौर दे इलाके सन वो हमायूं दे कब्जे विच सन। पर किसी भी तरह कामरान चाहता सी कि जिहड़े लाहौर दे हिस्से है उन्हां दे उत्ते भी मेरा राज होवे। सो वो इदां दे काम करदा रहिंदा सी कि हमायूं उहदे तो गुस्सा होए और किसी तरह उहदे नाल जंग करे। और इसे ही गल नूं लैके चलदे जदों शेर शाह सूरी ने हमायूं दा पिछा किया, हमायूं दे नाल जंग की तो हमायूं नूं बहुत सारियां जंगां दे विच शिकस्त भी दित्ती। तो उस वक्त कामरान ने हमायूं दा साथ देने की बजाय उहदे ओपोजिट खड़ा होया तो बल्कि लाहौर दे उत्ते अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। और ये जिहड़ी बारादरी इत्थे मौजूद है, इस गल का सबूत है कि कामरान खासी दिलचस्पी रखदा सी लाहौर दे विच। इस करके उन्हें रावी के कंढे के उत्ते पश्चिमी हिस्से के पासे इस खूबसूरत बारादरी नूं तमीर करवाया। और एक गल होर भी दसदा चलां कि अज रावी बिल्कुल इहदे नाल वगदा है। इदां लगदा कि एक टापू के उत्ते बहुत ही खूबसूरत बारादरी बनाई गई है, पर जिस वक्त इनू कंस्ट्रक्ट किया गया सी ये रावी के पश्चिमी हिस्से दे विच मौजूद सी। रावी उस वक्त शहर के बिल्कुल अंदर दे पासे सी, पर जिमें जिमें समा चेंज होंदा रहा अज रावी बिल्कुल इस बारादरी दे नालों दी होके लंघदा है। मित्र प्यारिओ, जिस समय दे विच बारादरी नूं बनाया गया वो समा सी जदों हमायूं दे नाल शेर शाह सूरी की जंग हुंदी सी ते बहुत सारे मुकाबलियां दे विच शेर शाह सूरी ने हमायूं नूं शिकस्त दित्ती ते पर हमायूं नूं अपने भरा दा साथ इस दौरान नहीं मिलिया। और जिद्दां ही शेर शाह सूरी ने लाहौर के तख्ते आके राज कायम किया और उदों ही मिर्ज़ा कामरान ने भी कोशिश की कि इस राज दे विच हिस्सेदार बन सके। सगों अपने भरा दा राज बचाने की बजाय उन्हें इस राज नूं खत्म करने की कोशिश की। पर जिद्दां ही हमायूं दोबारा तख्त ते वापस आंदा है, उन्हें आउंदियां सार ही कामरान नूं बंदी बना लिया। हमायूं ने कामरान नूं मारन की बजाय उहदियां अखां दे विच तत्तियां सूलां चुभा दित्तियां अते उहनूं अन्ना कर दिता ते इस तों बाद उहनूं मक्का शरीफ की यात्रा वास्ते भेज दिता। इतिहासकार लिखते हैं कि इस यात्रा के दौरान ही कामरान की डैथ हो जाती है तो हमायूं अपना राज इत्थे कायम करदा है। भरा दे नाल चलदे विवादां की वजह तो कामरान तो नहीं रहा, पर उहदी बारादरी नूं बहुत ही खूबसूरत ढंग दे नाल संभाल के रखा गया। दर्शकों, दसदा चलां कि ये जिहड़ियां बारादरियां बनाईयां गईयां ये असल दे विच मुगल राज के समय उन्हां दी सैरो तफरी वास्ते एक बहुत ही वधिया मकाम होंदे सन, जिथे आके अपना क्वालिटी टाइम बतीत करते सन। इत्थे शाही परिवार भी आउंदा सी। इस तों इलावा जदों कोई पराहुणे आंदे सी ते उन्हां नूं इस जगह ते लिआंदा जांदा सी। एक तुहानूं खास गल दसदा चलां कि जिन्नियां भी बारादरियां बणीਆਂ वो हमेशा खूबसूरत बागां दे विच बनाईयां गईयां। जेकर तुसीं अज भी गौर करो तो इस बारादरी के आले दुआले तुहानूं खूबसूरत बाग का मंजर नज़र आता है। बाग की खूबसूरती मुगल बादशाह नूं बहुत प्रभावित करती सी। उन्होंने जिथे इमारतां नूं इन्ने खूबसूरत ते सुचज्जे ढंग दे नाल बनाया, उत्थे ही उन्होंने बागां नूं भी बड़ी खूबसूरत ढंग दे नाल लगाउण दी कोशिश की। दस्सिया जाता है कि जिहड़ा कि हमेशा असीं सुणदे आए हां कि मुगल राज के समय जिहड़े बाग सी वो चाहर बाग के असूलों अनुसार बनाए जाते सन, जिहदे विच एक सेंटर दे विच खूबसूरत पानी का तलाब या पानी दीयां नहरां हुंदियां सी ते आले दुआले खूबसूरत दरख्त मौजूद हुंदे सन। जेकर तुसीं अज गौर करो तो उस ही चाहर बाग के असूलों नूं बरकरार रखते हुए मैं जिस जगह के उत्ते मौजूद हाँ ये फुहारा है, उत्थे जिथे पानी का निज़ाम है और सामने वो खूबसूरत
ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਫੁਹਾਰੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰਾਦਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। हाँ जी मित्र प्यारिओ, जेकर गल करते चलीए इस इमारत की खूबसूरती की तो इनू देख के ही रूह राजी हो जाती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਹਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਭਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਬੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਹਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮਿਹਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮਿਹਰਾਬੀ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਿਹਰਾਬੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਹਰਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਾਦਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਾਦਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਹ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਾਦਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਰਾਦਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪੁਲ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਵਕਤ 24 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਣੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਇੰਨਾ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਂਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮਿਹਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਣਾਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੀਏ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਮਾਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਮਿਹਰਾਬਦਾਰ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਗੁੰਬਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਬਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੰਬਦਨੁਮਾ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਬਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਮੋਟਾਈ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮਹਾਰਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੱਛੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਰਿਆ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਚ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ 4 ਨੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਜਵਾਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਦਾਨ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਦਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਲਦਾਨ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਲਦਾਨ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਗੁਲਦਾਨ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਹਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ।
ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਸ ਮੁਗਲ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਕਲਾ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਕਟਾਗਨਲ ਸ਼ੇਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਭੁਜ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫੇਦ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੰਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ 8 ਭੁਜ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 4 ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਭੁਜ ਸ਼ੇਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਔਕਟਾਗੋਨਲ ਸ਼ੇਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਮਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਹਾਲ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਛੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛੱਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਾਬਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਫਨੂਸ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਫਨੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, 4.5 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਬਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਹਰ ਬਾਗ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਗ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਫੁਹਾਰੇ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਇੱਧਰ ਨੈਚੁਰਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੁਹਾਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਹੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਫੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਔਕਟਾਗੋਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਔਕਟਾਗੋਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਰਾਬੀ ਬਾਰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਿਹਰਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ।
मतलब ਇਹ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆਈਏ ਤੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲੀਦਾਰ ਬਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਤੇ ਆਰਕੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੀ ਝਲਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਣਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਵੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੀ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਓਕਟਾਗੋਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਓਕਟਾਗੋਨਲ ਸ਼ੇਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਚਵੱਖੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਆਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਜਾਲੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਚਵੱਖੇ ਇਹਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਇਹ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਚਵੱਖੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁਸਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜੋਬਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੋਬਨ ਸੀਗਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਉਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਤਖਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਰਾਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਆਰਟ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਦਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਕਬਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੈਬੁਲ ਨਿਸਾ ਦਾ ਮਕਬਰਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਗ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਲਗਵਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਕਬਰੇ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ
घट्टो घट्ट 4 सदियां पुराना, पर यह घट्टो घट्ट 60-70 साल पुराना दरख्त इत्थे मौजूद है। इस तो अलावा मैं तुहानूं दिखाना चाहां तो इस पासे खूबसूरत दरख्तां दी एक तरतीब मौजूद है, जिहदे उत्ते पंछी बह के इन्नियां खूबसूरत आवाज़ां दे नाल इस माहौल नूं इन्ना खूबसूरत बनाते हैं कि आने वाले जिन्ने भी इत्थे लोग हैं इस जगह का भरपूर नज़ारा लैंदे हैं। और नाल ही जिवें कि आप जी नूं पता है वगदा और रावी है, जिहड़ा कि खूबसूरत मंजर पेश करता है इस बारादरी का, अते आदे नाल जिहड़ी ओह नेचर मौजूद है, जिहदे विच मुगल बादशाहां ने अपना समा बतीत किया ते अज आम जनता उत्थे आके अपना समा बतीत कर रही है। मित्र प्यारे, जो भी किसी इतिहासिक जगह पर आप जाते हाँ और खास तौर पर जो इतिहासिक जगह किसी बाग के बनी होवे तो आप उस समय के ट्रैवल कर जाते हैं जो इन्हों बनाया गया सी कि किस सोच के तहत इन्हों बनाया गया और कितना खूबसूरती का प्रदर्शन इत्थे किया गया। दर्शकों, अजकल जिवें आप देखते हैं कि जिंदगी बड़ी फास्ट हो गई है, किसी को भी समा नहीं कि अपनी भज दौड़ के समय चो कुछ थोड़ा जिहा टाइम कढ़ के अपनी जिंदगी वास्ते इत्थे आके समा बतीत कर सकन। पर जिद्दां असीं इत्थे आके सुकून महसूस किया, मैनूं लगदा कि जो तुसीं कदे इत्थे आओगे तो उन्ना ही सुकून तुहानूं इत्थे महसूस होएगा, क्योंकि इत्थे नेचर ते इतिहास की जिहड़ी खुशबू आ और रली मिली नज़र आती है। तुसीं इत्थे आके इतिहास दीयां कुछ कड़ियां भी सीखोगे, जिंदगी के कुछ असूल के बारे भी सीखोगे, अते नाल वो खूबसूरती और नेचर जिहड़ी कि हर इंसान दे नाल अपने ढंग दे नाल बोलदी है, तुसीं उस खुशी नूं भी इत्थे प्राप्त करोगे। सो मैं जिन्ने भी दर्शक जिहड़े कि साडा प्रोग्राम देखदे, मैं उन्हां नूं यही कहांगा कि तुसीं जदों भी तुहाडे कोल समा बने, तुसीं अपने समय चो टाइम कड्ढो तो इन्हां लाजमी इतिहासिक जगहों नूं ते इस नेचर की खूबसूरती नूं इंजॉय करने वास्ते आओ, क्योंकि जिन्ना सुकून इत्थे आके मिलता है मैनूं नहीं लगदा कि दुनिया की किसी होर थां दे उत्ते वो सुकून होएगा। क्योंकि मुगल बादशाह जिहड़े कि एडे वड्डे बादशाह गुजरे, उन्हां दी जिंदगी दे विच राज कीता, उन्होंने हर एक चीज़ उन्होंने प्राप्त सी, पर उन्होंने इन्हां खूबसूरत जगहों नूं अपने वक्त दे विच बनाया, क्रिएट किया, क्योंकि उन्होंने भी जिहड़ी असली हकीकत की खुशी सी वो इत्थे नेचर दे नाल जुड़ के ही मिलती सी। वो इन्हां गल्लां दा मूँह बोलदा सबूत ये खूबसूरत इमारतां ने, ये हैरीटेज साइट ने जिहड़ियां तुसीं देख रहे हो, अते वो खूबसूरत बाग है जिहदियां रौनकां तुसीं महसूस कर रहे हो। मित्र प्यारो, इस समय मैं रावी के कंढे ते मौजूद हाँ। रावी दरिया पंजाब के 5 प्रमुख दरियावां विचों एक है। इनू इरावती के नाम नाल भी जानिया जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा खेतर दे विचों निकलदा है अते कश्मीर की पहाड़ियां ते पंजाब दे विचों हुंदा होया पाकिस्तान दे विच दाखिल हुंदा है। दर्शकों, एक गल मैं तुहानूं दसदा चलां कि जदों भी ਆਪਾਂ इतिहास फरोलते हाँ, जो भी इंसानी बस्तियां आबाद होंदियां उन्होंने हमेशा दरिया के कंढे आबाद होना चाहया। इस ही तरह जेकर असी लाहौर नूं देखते हैं तो लाहौर भी इस रावी के कंढे के उत्ते मौजूद है। उसकी एक वजह यह सी कि पानी एक मुढ़ली जरूरत सी, जिहड़े कि हर एक की जिंदगी वास्ते बहुत जरूरी है। सो इस करके जिन्नियां भी इंसानी बस्तियां आबाद होंदियां सी वो दरियावां के कंढियां के उत्ते आबाद होंदियां सी। इस तरह जिवें कि तुसीं जानते हो पंजाब की धरती 5 दरियावां की धरती है। सो बहुत सारी इंसानियां बस्तियां इस दरियावां के कंढे के उत्ते आबाद होईयां, जिन्हां दे विचों लाहौर भी एक वो बस्ती है जिहड़ी कि इस रावी के कंढे के उत्ते आबाद हुई। इस ही तरह ये रावी के इतिहास नूं जेकर असीं फरोलते हाँ तो ये मुगल सल्तनत, सिख राज और उस तो बाद गोरियां दा राज, जिहड़ा ब्रिटिश राज, उहदे विच भी ये दरिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दर्शकों, ये रावी दरिया पहले लाहौर शहर के अंदर बादशाही मस्जिद और शाही किले के नाल वगदा सी, पर जिमें जिमें इंसानी आबादी च इजाफा होंदा गया दरिया भी अपना रस्ता तब्दील करता गया तो अज ये दरिया
ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ, ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੌਪਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।